داع والسوق شجع سيدك زور والدار الحفيب قماس نخضوب صورنا في مسدورات اتسن داع والسوق يسلي غيش راس قارن يكرموا لابد نفسا يسلي غيش راس ظلامان ذبي داسني كسن الثقال تامر تسكيك شمنا تستفغان ما تشدوي روحنا دياسن يتمن نغس وانتن ويعدني يجاش فما هتسن يا وسوق اتنتن داع والسوق شجع نسيد الزهد والدار الحفيب والناس نخوض صوغرنا في مسدورات اتنتن داع والسوق يرجزن ويد يتناغن تركي تنسن ذلفتنا طبرتي لا غدي سندهن قواب القروني ددان يا ويداك ديقيمان كس أفلاكي والنوان أسوالي موي وليد وران ذات متن وذات القلا اتسن يا وسوق اتسن داع والسوق شيعا سيدات زورت والدار الحفيب والناس نخضوت صوغرنا في مسدورات اتسن داع والسوق اتسن داع والسوق ايوي اتسنى تندعو السوق اشو نغال كان ارداكي شويط وقلت لا د الحسين يبغى ديمسلاي اشو ورادي يستوفى رجل هاد المسلاي شط اجما عزيزا ومن بعد داك التسيوله راشي داك التسيوله سولها دينا ولا شيك كي كان دقيقه داك التسيوله الور تيستماتين تيستماتين يتحبرن اتحبرت تي رمضان كي غادي تدون ما دوزومت نغوت توزومت ترى الور سكرتني غران تعرفت هات تغرد ما الا ود ولا ضرا اي قد قرضك كي زمرام في دغرا جو فير هذيك راه فودي ماني واثي دغرا الور يحكى يغد عبد الله يحكى يد ابي بابا يحكى يغد اسماعيل بن ابراهيم يناد يحكى يزد هاشم الدستوائي اف يحيى ابن ابي كثير اف ابي سلمى اف زينب بنت ام سلمى اف ام سلمى ينا يزد ثلا نتساث اكد محمد وشبيح
سيريذن سقيون وشاب شاق خدم سيريذن سقيون وشاب شاق ثرذا توزوفت سقال خدم توزوفت ما ركفون سيريذن سقيون وشاب شاق يرنا ثناد يلا لان تشوزو من اماذ نتساث اماذ نبين وشبيح اشو تمسوذانا ستقموشت وكذا مزوالو والسيناكي ينا يغدى عبد الله حدثني يحيى ينا يدبابا ينا يغد يحيى بن سعيد اف طلحه بن يحيى يناد يحكى يزد يناد عبد الله بن فاروق اف يوث مطوث عن امرأة عن اف ثمطوث سقسان ثمطوث نبي وشبيح سلمى ثناياس ارجازي ويسوذونيين يخدمي ثمو موحث يرنا نتا يوزام كيني وزاما ذا شو إثوالا دي شدي لا مراكين ذا شو إذا استنى ثمطوث النبي وشبيح ثناياس نكاكد محمد نتمسوذون نكي وزاما نتا يوزام سليط داكاكي ما إلا مازالو غورنا رمضان ما إلا مازال ذيك قروم استقرضت بزومان وتزوم غارة يا العادة غير سبا الشربة يا جاوا الريحة الشربة النعناس لا كوريوندر لا كوريوندر تستقر ذا كلين ثرس الكولي دانيو ثرس الجيكو دانيو ثرس السيغ سبارور ثورم الشرباني يسبوا يتسقوا زكيا ماشي لا وانا كاين ما بغات تسحر مازال الحال شحال الساعه 12 هادشي اللي كنا تسبوض اشو 20 دقائق الخضره ثبا ان دوميور الخضره ثبا شيطني بوكسو مدني ما الا الكولي دانيو ما تكزمط دي مشطاحي مرسوني مشطاحاش وسيلاقن 3 كاردور يبا مثلا تمرميطه في الوحده في جوج وربع ثبا تمرميطه تشد الشربه يا زوير سيس قوسا كيما تساكين العاده ما الا المقروط الصب والمقروط سلاش فنج السب والسفنج سب ثبتوت مقارة ترنوض مقارة تخمرض مقارة هن تضافض مقارة تقبوث شيط اتشض القوت اتشض ما الا رمضان خطر رمضان خطر يند الله رمضان خطر محمد يتصوم اثانيه محمد يتصوم يعني كتقموش سلي ذاك روح هذا مدغار يليس نمي من يليس بولتما من يليس اتزردش هذا مديني بس هو سوا ما كان في الدنيا تقبايليت انه ما تشكا اشو كيما ذا حبير كيما اركاز متقرض ازاكين تقريف انا ازاكين رمضان يسخسر رمضان داني هي ما غير مختيد لا ورتاقوت نفين واش في حدا كي يخدم مثلا كتقال ثقي انها كانت هي ورسول الله يغتسلن من اناء واحد سكيون وشاف شاق السيري من سكواشو من الجنابه هذا شيء الجنابه توزوفت سكارك فون توزوفت السيري ذن سكيون وشاف شاق يرنا في رمضان وكان يقبلها وهو صائم يسودوني تنتي لا يوزم أرجو سن ألور أنا غير على ليستني voilà la mosquée qu'ils ont construite dans mon village à Hlil. Il y a tous les salafistes qui viennent chaque vendredi pour la prière, pour le congrès. وكذا مدا كل ياخذ الشقانين فوطو تدارتيس الجماعة كاع جديدة خدمة دي تدارتيس هان دو زيتاج نا تروا زيتاج ريد شوسي بروميير ايطاج دوزيام ايطاج مقلسن اش نسيو ليك مثلا هذا النوفاس الو الو عزولي قوا ازولك ما ازولي السك ام كتسيلي عامي
محمد السنة كاع قبل ساعة شطح الوقت. ثاني ميرتاج تعرف غير كي ولا ابري خدم زيك ابري ولا شوف الوقت فهمت. ولاش فلاس ثاني اول غورك حتى 5 دقائق غورك انيد. لا دينا ايني ايني ولا ثورة محسوب تقبايلينا قلنا يتما سا مونكي خصنا ديال الكابيتي لو كانت لي يا مونك صافي دير على بلاصة تروح الشيخ الجماعة تستعتو انا بعض تيدي يستعتو انا ما وين رحنا للجزائر وراك دوك الشطح شمستي داك القران استعتو انا لو كان خدم لي زاكتيفيتي تاوينا خمط السبور ويدي السنة هاد الرقم تاوينا تحفظ مكان رقمت مكان خمت لي لوازير سياوسيا ضغط لانفورماتيك وكيتو يزمرو ماشي تخدم اي نظام ولا تخدم تروح تصدع قروشي كواش واش نفع واش شاد نفع كارزات ظليت لا سوسيتي نو فهمتينا لا كابيليا ابري لي جان ساعه لي جان يغران ساعه تقشينا غرات تقشيني غرانا كني غادي تفهمتي لا وين نينا استخدمت لي زاكتيفيتي مادر السبور مادر لي لوازير استوي تاسينيت بون استا بون بريف عرف خمت راح داوم تا كاعوين اون فا بيكنيكي خمت البيكنيك اللي برا استوي تدرحوا واحد دي كيلومتر نغاشو نغتاوي غادي سنت ان ليو الحاجه هكاكيا هذا خدمة لا روندوني هذه الحوت. هاد خدمت روندوني هاد خدمتين ديكوفيرت هذاك ما زعما تكومبار ذاك هذيك كاع تروح ديجا تسوي ضراويك هذاك واقيك ديال نورمال ديس دغا تسوي ضراويك درك دير فابور تسكتن ومن تخمنين ان سورتي de 15 km. Mais خدمنا كل لي زاكتيفيتي خدمنا كوينات من كنا مادير فريمون كنا خدمنا ندير كابيليا on a des filles brillantes on a des jeunes brillants on a tout on a des outils لقنا هاديك الشمل وين كاينين باسكو دورا ما كشمدو كاينين داين ابري نكوني راه فيها ابري باسكو خاطر الزمرة واش الزوار ديك الشنيقه وتقارض يزمر دوا المستني بركان الكارناج سمي كلاب الفراغ شفيض قال هاني غاوند هاني انا ثلاث لا ماتيير يعطيك الصحة جوستومون لا ماتيير توجد هكا كلشي هذا اسم السلكان خاطر شكون الوقت ني اسمي كلا الفراغ تفهمتك في صرفيضين لي موشوار الصفاضيين لي طات الفساد ويهين ديهين هذولا ذوك ماك طفض ذي تدار نون ذي تدارتي و طفض يستعتو دي تو ثمن جار تدارتي شار تدارتي لا سوا ابري ديالنا قيمت ذا فايض اليوم فينومين توالي ديالنا بيرو ثلاثة يعيد الكونفينمون كي صافا مي اوقفل لان دي تدارتي ودي تدارتي هذه طف 250 مليون هذه يروح اثنياو ادي حجي السن لان يعبد نكسنوثن سيدي الجن كان لي تاعتو هاني انا راني شويه زعما القرايه ثنيتشن روح نحج دو فوا روح 250 450 مليون لا 500 مليون سيروحن ذي تدار ثنسن وسانا راه كاميون لا بوبال وسانا راه مام فورغون ترونسبور نكسقر لاكوشمون السيرفيس بيكنيك اسمي كلينيك ما تبغيو تخدم انا كوشمون عاد داربو مسكيت زلو دار برا ما تموت يلول كفريد نامي هذا اش دوك التسويات زعما نخدم كنت نطلب 250 ولا بنو لي بولدينغ تالينا ريكني اخدم مثلا كيسقر لي بارك اخدم لي كرون لاك دو لوازير اخدم دي بونت كونستروينا دعوه باسكو هنا ولات بلي
حتى فلاح تنسنس ونسيت تناغرو تكليخنك كينا ايا تعدوا كل شفيغ يحكوتي ديون يحكوتي جدي فلاس يعفو ربي انك يروح يون غورنا يواي كذي الحج اللي يحج ديواي اشوار يمسينا ونا يناس يمسينا يناس ودي نكون ماذا كازو يا تصورينا ديك الزنطه يناس بريد مولتا يدلف كازو ماشي تصور سان ديك الزنطه الناس رحت الجزائر ثروان بوني وزيتاري شواش هضر كتحوج ضيف المعنى بو يعني سبوغار تروحوا هذا يروح 10 سنين باش ديوال 5 سنين تيكلي 5 سنين توالي ابري دورا كوني داكيني استعدون فلانا زمرا تافونسيا هذه يغلا نسيوض هذه يغلا نسيوض الا قلنا من نجم نسيوض نو ذا منين انا نسيوض ميدا شو يمكن انا نسيوض إلا كنخدم أماكن زعما يونو مثلا يفكا والي هناك يلقى اون فوي دو روت ما وصل اون فوي دو روت وتزمر راه يلقى كان بروغرام هاتيلي هذه يغالا تيلي مولاش حتى ساكن غازكا غاتيلي هاتوا تيلي يلقى تيلي خاطر صور سينو داود موسن لي مومون دي كارناج نوار قاعد في زاني 90 عاشتنا كنت زرافن وفينا وقت مثلا قال القبائل اسنطورا كني نعطيكش في قبائلين كي نعطي مغارينا كاكو مره مغارينا قال غايب واش انت راه باسكو غريتها لو كان غرات ثلاثه تفضين جن في زمرات فابورطا كتخدم هكا كتسير فيها تنافيكي داخل كي تزور زعما تروح الموتور دو ريشارج تقلب تعرف بلي تفاسير تبدي ذاك الاخر تبدي هذا حاجه تمارا مثلا تروح على صورة النساء حاجه صار دعت كلش ما غادا سوا يما سوا ابري ما تمارا لغايه مسك لغايه كاتين كان بوشي قاعد كنا يوث تمطوط دايرو مثلا اكيد تستاج بقى تروح تهضر المسج ديال الضراره تهضر بمغارش طف يروح هذا ديسكارنا وسنا من الضايع نروح هذا قصر اللي كويس ابرو تقيم تسوي السرعه اول زوار ديك ديال هذيك النيطيد تنفض ينو وين عجبي ولاش اصبار ولاش البحيرين ولاش تعرف كاع لي زانيمو دوميستيك فما انا هن مساكيت هن فزيكت تاد كوليسترول تاد الديابيت تاد ماشي ونوغور تاكل لي مرض كرونيك شرط تاكل لي مرض كرونيك اشيمي خاطر يتكفى ولا شويه تنبويل تاع ولاش لاكتيفيتي عمزي كوني زيك نكون كيرا تسميد نكير نتسف ديك السقفان انت تيمغارين ني مليح ياك تغيمان ديك السقيف ايوا بحرين غتقيم ديك كيطيج ما الا تايط لينا كلي غتندي في البحير تنسوسي البطاطا غتنكا يزكا الا واش غتخدم ولاش زيك نكون هذيك دايرو ميتش فيغ لي زاني 80 ياكي الهلاكات ثاكي بيان سور لا نويمير نين لان اشو نكوني ونسلا راه كما مثوره واكي الكونسير واكي الديابيت واكي الكوليسترول واكي الكولون واكي دوا ماشي ديوث ونسلا واكي شوف لي مالدي كرونيك ويتي مغاريني الناس ديك تمتثت صراحه انا ما ضبطتش انا 80 سنه يعني ما مسكيت دير تيكال بحال دابا اذا نقيم لي تجمعت هكاكي المي فض كان يونس كودروم هذا كيني هان تبض مكانيس ثمغار ثنين او مغارني كوخام صراحه ترونكيل ما نكش ما كاين ثنموق ما ديك التانكاروث تنوض سيكطس تي فوا باسكو داك المؤمنين يقوا باسكو تولا العباد وين مكادينين وين لا سوسيتي يفرض العقل وظننا هذا شاتبان مي دون كوتي لو كان وين السيستم انسيسترال اللي نزيك يمكن نشفى يمكن اجدي فلسفه فوربي تو سا شفت قرنك هذا كذا فرنسا لا بيو تروح تدور تيشيرت بيو ناضر الجو بيو ناضر ليفكي بيو كوني تشات بيو ديك تموت اين تتوكس المرا صافي دير ناتوريل ولاش ملي كيدير ناتورا لي زونغري كاع مارا شيميك مرا فهمتني ايبا يمكن الشاب
شي ملايين هكذا برا. ساعات يوصل في برا، ساعة البال، ساعة اكو لي تروك هكيني. جاموس شفيغ ديما تخاقنا مكانه خلاص الصلاة يعني ما يبغى لك عايز نقدر. ما قصدك حميات تشقى فهمتني. مهم. ما ذيك تصدق ناس ما هي حقر فبونتي مزراك وثق روي من القاع أبيدي غير ما يتشيش ولا تشوك وتشوك أنا سكنا خير. تهنا. طن راح خرب تنمير يعني ما ثقمة. تعرف. تنمير ثقمة. ناك تنمير تيناك. حافظ بطي مثلنا حد تنمير نسالم تنمير ثقمة. السلام هيك جاك هنا جاك أفودي ثلويت. قرزن زلك دينا ذا شو كشتيني واش مثلها يا قوا. ذاك هو كان. نو 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 كشتيني صنفار وهذا الفارني تنمير ثقمة. صنفار تنمير ثقمة غادي الشاشة ربي موسانيك. احقر بس صنفار ما تروح لكن لي كارغو دي لي كوت اتلانتيك لا باسيفيك الفار دو لوان زيد تزرني وكنو كشنا تنمير داخل يا ثقمة. روشنا تنمير حق. تكحمل وين الان تنمير ثقمة. هيك جاك هنا تحضر يمانيك جاك ثلويت. قرا يدك. جاك ثلويت تشكيلة فلك ولا تشكيلة في الله تنمير ثقمة. الله جاك ثلويت. الوغ إلا كمثنا يبغى يدي مسلا يترجو يلد الحسين وزري غير دايلا اش قاعد ميساجي انك نوضه هنورا دي بويض. الوغ كمثنا يبغى يدي مسلا اسنسيول. الو الو. الو. ازول كما ازول يسك. الزول فلاك يا قوا الزول هو كي غادي يسمح سيسان. ازول كما ازول يسك. الفرح مليحه من دوايو. تنمير ثقمة كيحمل وين الان هذا شد وساني. خير الله كي ترجو من بعد هوزمون الا كيسقرني ثري الا غنفرش شي قبايلي غتكسر شويه الخيق. تشكيلة في اللسن. وي او جنايا. وي لا قرا غدشن. رومبلاسين كي صافا. لنا كويا الدحم دهن الدحم دهن. الى دحم بيان سور دحم. إلا هنا قدش ناكل إذا إني جالسن إلا قاني بيان لي ياكل. سور. إلا قاني لي ياكل لي. إلاق إذن كي دي شي عندها ثورة لا فوتوني وزارة باش تشفيض إيه لا شي فطور عندها هن تقارن فينا ون الجماعة. طول العرب لنا غاية أنا هو واقي سوشي الجامعة كله. نيدا الموسكي دو كاتيطاج باسكو إلا رسوسو الجهة بودا خمن لي دوش إيه كي ولا غاريد شوسي بلوس بروميي بلوس دوزيام إيطاج. دوزيام تروازيام خمنا رزيك ساعات جماعة كان كي قمارنا كذا مشطوحة تظلنا كمار ديوس ساعة كا 21 يمار ما شو تظلن والله القسم تبنى ديني غير شمتنا الفيلاج تزرد الفندرودي غيني دي تسسن صحابي كي تشومر صحابي كي يقولون لي عرا كليا يعني انا نخمنا يعني تاكيث زيك ساعة جماعة قمارون ترى خمنا في سقار وستعرف مدخل النساء ناكل وين الرجال خمنا مم جماعة ياوي وانا تنططي بغانا تظل إيه ما كدن ولا كاي. اه دونك كاين يتباع تشطح سيدنيك ديال الديبي مي كون تروح لا كونيكسيون ديال تمور شويه كان دونك تيماريني غاك دينا غايا كاو دونك كيف كان افوس دونك ني غايك جانا التيران دونك نفنتي لا غالف ولاش دي شو سنت فهمضي دوران تعرف كان ناس نتي كتابين قارونت تفطر باغ اكزومبل تاع من الفيلاج هنا خمني لي موسكي غاشتينا والسطاد بالسعالة فهمضي نسعى une équipe de foot ils sont obligés اسنو اللي راه الماتش دارو سوفين une équipe ils sont obligés غنروح حنا راه عزوبنا كنا نفكر في السطاد اللعب ديالنا فهمضي وليا تخمني لي جان تخمن هذا نخمن السطاد نخمن هكا كاين بور لي فام اللي غادي تروح لا موسكي تخمن القرن اي لاسوسياسيون تعلم عندنا غير كنخدم كويا بصح يا ميم دي فيلاج زرا هذيك الدنيا يا ميم دي فيلاج ماشي الفيلاج على كل حال مي على كوتي خدم دي زاسوسياسيون صغارين كوارداني مشطاح تا وين تن صغارين تن القران دونك بور تو دير ما دونك كيف كان فوس كوا ولا روح اصبح هيا كان تيزي بزو
تزرد أمك ثغار تيزي وزون هاك دينا برك صافي 2 ans هاك دو ساعة اسمي روح زقلار تيزي وزون والله هاك دينا جيتي شوكي ثغال كابول. غتولي ها ثغال كابول. على عرض بعد كابول غتولي شحال يقندور ولا تولي الحجاب بيتنا كابول هاك دينا de plus en plus voilà مثل كمية كيكيا هاك دينا انا استقرار تيزي وزون هاد اللي ذني قريم مسنيقار. والله ما تنقص تيزي وزون هاد اللي هاك دينا سي كراف ايه. سمي سمي سيما ردفير. فوالا سمية الدفير اكزاكتومون ابري كي كني دوك ني جانا للتيران فهمضيت نضرنا النار نفغسنا النار. فوالا ابري نويس ذني ثنين غير السرواتن. لا خدمنا كني سناوا وكني غنتفرج دونك السروتا كاع السرواتن تدو على النيار. فوالا اما كني ثرا كي قدنا غير درتنا نورمالمون بون كي نولي على ذاكيا نعقد راس 2 ans سميتو سا وفيغ تطبض تفوق داين تظل نديوس ما متدرنا دوكا كني ماشي حاجه كني نرجعو كني ديك نتقنا نخمم الجامعة ميم با 18 mois دي فيك مساكيت لي جان ورسعان لي ستاد ورسعان ولاش شو ساعة فهمتي ورسعان لي موايا ولاش حاشا ما لي موسكي غاد انت لا تساين تكني قاد احمد تدفيرتا ماذا يعني اظن زاد ما يكونش تدفير ياوي ياوي. نسال ما دنفغ سياق انا نفدل تيكتي ادا كوني مثلا. ويا قد وكينا عندنا ما تكني كاكا شغل تكبل فريمون يقرا غاشينا غدا كوين يقد في قن كان راه خسر صحابه كي تشومال الشيخ رزقي سعيد بويزري جوهري كلشي الجوهري كلشي ديال كذب كلشي حاشا الخروطه حاشا حاشا ياوي. تنمير ثقمه. صحيت هي قوا انا غالا نسيوض غادي ترجع وسا نسيوض. ياق انا نفكس روزمون تنتورا روزمون لا تشفيني دايوغ لان كويض لا ثورا لا. هاد الساكوين مقار هكذا كي تصنع كاكي ثورا قلا ذاكي لا. تنمير ثقمه. صحيت هي قوا جاك سلويت افودي جالس انا كنا حمل وين فودي كارزنا هي قوا تنمير ثقمه صحيت جاك سلويت. تنميرت تنمير. الور قبل السيولة يدى الحسين ثاني يغال ثاني ديالنا هاد حوصه كان ثاوني تساقيا كنقارن أذرا تجميلت ثم قرات إوا تدارت إغيل ميمون إقلان قث دوالا أرساقين مازال أتناغن أرسعون راه الجمع يرنا أرسعون راه الجمع تدارت غيغيل ميمون تدارت أنيذا أتحاربن أف قبايليت نسن أتحاربن أف النيف نسن أتحاربن أف ثنزارين نسن ور ضرنا راه النار كرندي المزيان ذكي غير الميمون ان الناس نكوني نوفاتيد اكا غير تكمل ور نوفا راه الجدودنا فنان الجامعه ديال لما استدرت ماشي الساكين ارث نفنو ثنميرث ثم قرات إثدرت كيغيل ميمون إقلن ذكاث دوالا ثنميرث ثم قرات أحنو فلاونا كنيقار دا أحمد أسن سيولي يدى الحسين ما إلا ما يوجد الحسين أزولي السيكة الزول يا يابا أم كي تسير ضد الحسين صافا يكون وين أقلا غدا قسنا شحال هاكي نوث سومارا تن وفلاو غدا داكور ايه ثوري إلا قدني فليو داون أم كي تسير لا صافا يتفسوت تسرح تفسوت داكي تزرد فاش نتمسلايا الساكي نو با اكزاكتومون اسكو تساعد نيكرون غورك اسكو تساعد نيكرون اذا توالي تسيريد
l'écran, اني ذا تزمر oui, تولي oui, سيريد. oui, j'ai vu l'écran, oui. الثانية كي قلت له تولي ذا كيرون ذا شوت. Attends. Oui, sur تلاويني يقارن القرآن وقبيله، c'est ça? هذا زد نسل سي ان بتي روبورتاج كي في دقيقة و 53 1 minute 53 ما بغا زد نسل. C'est pas la peine, en fait. نغث Je devine, نغث ثوالت hein? ديجا ثوالت قبال. وتولى غير mais je devine à peu près, hein? ايه C'est زد clair. نسل نسل دقيقة كان زد نسل. Ok. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. هن نساء من قرية أحريق بتيزي وزو طاعنات في السن استغلين وقتهن في حفظ كتاب الله حيث أصبح تعلم القرآن وتجويده مبتغاهن الوحيد. وفي هذه الحلقة الله يبارك تعجبية اللي بشطاح في مقرانين هكا سورتو في مغارين ما هلكين تما وجهد نتاعها دي فوا والله في فرشين صغيرين صح انت دير تلاوين هذاكيا خاصك انت مغارين تلاوين تلماسين في مغارين سورتو خاصك نخدعي تنصحها خاصك نهلش خاص تروح انت كن خاصو زمان تروح انت هذاكيا أضغران طبعا كنت بلي جد نحيد كنت نغان حمل ما انت دنوايا كنقيم تنقيمي السنت. تتوجه يوميا هذه النسوة إلى المسجد رغم كبرهن ومرضهن لحضور حلقة دينية تتقدمهن زوجة إمام إلى مسجد القرية والتي تطوعت بدورها لتدريسهن وتعليمهن أصول الفقه. نيش كان غادي في مرشدة دي زوزو حفظنا يعني انطلاقا يمكن كما نحفظ القرآن مي دفزا دروس نبو شويه المبادئ الأولية خدمة كنا في السنين امي تنسلكو بيان سكي دوك المعلومات انت تروح ونسعى ثمطوس الشيخ النار الجماعة غير مرة الجماعة غير بانيرمون أو خميس وقبيل يفتح الجماعة إلى الجماعة قديم ذي رجال كان يتظلان إلا أنت حط مغارين تظلان تلمي نصرحة وخا من الشيخ أخدم الحلقة دينا در الفقه كلش مرة. يقال إن العلم لا حدود له ولا عمر له وهو ما أثبتته هذه النسوة التي تحدين الصعاب يتمكن من قراءة كتاب الله بالطريقة الصحيحة وفهم معانيه. أشوفني ضد الحسين. Ça m'étonne pas, ça m'impressionne pas. En fait, c'est un torchon de propagande islamiste, ça, c'est clair. C'est un pamphlet, un torchon. D'abord, il y a plein de confusions. J'ai compris, il y a déjà 2 ou 3 mots que j'ai relevés qui sont complètement faux. D'abord, il parle de l'ilm. L'ilm, c'est la science, c'est pas l'islamisation. Mais تفاناتيزم les gens ما تنسى القرآن كيقرا العلم لا حدود بالظن شو العلم ولا سينا مع عمار ثمين زيت مع عمار سي هذا قانون القرآن سي l'islamisation c'est pas d'abord de l'éducation. La deuxième réflexion c'est de la pure lâcheté. Ils sont connus pour être lâches ces fanatiques là. Et là, on a une preuve de plus de leur extrême lâcheté. Ils exploitent la vulnérabilité. Tilawin, Timgharin. Timgharin, en plus, ils ont dit Timgharin, des vieilles, et puis c'est des malades. Hein? Donc, exploiter l'angoisse d'un malade, monsieur, hein? Et puis ils profitent de ça. C'est par cette brèche-là qu'ils sont rentrés en général dans toute l'Algérie, mais en Kabylie particulièrement. Donc, c'est la faiblesse, c'est toujours, c'est comme des croque-morts. Hein. Les idées, ils ne peuvent avancer qu'en exploitant l'angoisse de la mort, l'angoisse du néant. Et puis, ils ont répété, c'est de l'islamisation, c'est de l'abrutissement aux idées, en fait. Un autre confusion aussi. Elle parle Kitab Allah. Amakni le bon Dieu. Et des semaines de alors que je viens juste de terminer un live cet après-midi. Vous regardez voir l'islam.
كومون بالعاود ذا مذان لا غبو مذان يدي يسنولفان la religion et يسنولفان سي ذا باياكين. Ça n'a rien à voir, il n'a jamais écrit de livre, même s'il existe, en plus, même s'il existe Dieu est gay, il n'a rien écrit du tout. Hein. Il y a eu un Africain il n'y a pas longtemps, c'est un journaliste, il est dans une librairie, ils nous ont acheté le Coran Aguila. Il avait acheté qui valait ces choses, les couleurs, la taille des livres, le Coran مفتوح, etc. الجورناليست ينهيس كان سي الميم ليفر ينهس اللي كان الميم ليفر ينهس سي بون ديو voulait que je lise plus, il aurait écrit plus de livres. Exactement. Donc ça fait 14 siècles قال الميم ليفر. ملي غيشقرني الا كلشي اللي كتب ساكي نسن. يميل كلش دغا الا ويدا سكاك. Il n'y a rien du tout. لو كان صغير ياخذنا بملاقي. لو كان صغير باغ اكزومبل يعذرون ينسى الملاقي ياخذ ساعه طاس يعذرون الموند اونتي لي كونتر. كون صغير يساعد الفريضه شو لا ديدان يفون لو غانتيردير سا. مي صغير لا بولشيت كلا تمسخر هنا اسمي غوردان. تمسخر غوردان. Pour quelqu'un qui a un cerveau reptilien, alors c'est sans danger, il n'y a rien. Donc un peuple qui aspire à retourner à 14 siècles en arrière, au 6e siècle, c'est ça. En fait, il n'y a aucun danger là-dedans. Bah écoute, c'est ça que c'est sûr, mais moi je voyais venir, mais c'était pour le savoir depuis les années 70 que je voyais venir cette situation. Tout là, la villa la femme, أين الزرعان يستثنى 60 ans d'abrutisme, c'est pas rien. 60 ans d'abrutissement, et puis en fait, les mosquées de l'ancienne dans chaque village pratiquement, et puis 60 chaînes de télévision, et puis la suite, on a des milliards de dollars qu'ils ont gaspillés, délapidés les caisses pour abrutir, pour arriver à cet état de fait. Et puis n'oubliez pas non plus la terreur. Pendant 10 ans, 10 ou 10-15 ans, les islamistes avec l'armée, en fait c'est les mêmes, hein, les mercenaires, les islamistes, les commanditaires de l'armée, dans le peuple algérien, en général. Donc ils ont semé la terreur. Ils ont que la terreur psychologique dans le peuple algérien, elle dépasse celle de Aqbar ibn Nafah. Parce qu'elle est plus récente, hein, et en plus elle a été médiatisée. Donc les carnages, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à mettre le hijab à tous les Algériens pratiquement. Et puis aussi à ces mosquées-là, à ce truc-là de religion. Donc c'était machiavélique comme plan. Et en plus, ils les ont amnistiés. C'est-à-dire avec un bon point, hein, avec une retraite, etc., aux responsables qui ont fait cette terreur-là, qui ont conduit les Algériens globalement, ceux qui vivent au pays tout au moins, ils sont complètement soumis. C'est la soumission aux Arabes, hein, parce que c'est même pas Dieu que je refute cette expression de Dieu là, c'est des Arabes. Il y a même un grand professeur saoudien récemment qui a dit que le but de l'islamisation c'était la colonisation arabe. Et ils le reconnaissent maintenant, les Saoudiens. Il n'y a que chez nous où ça atteint ce degré-là, sans doute par aliénation. Hein, ce qu'on appelle l'aliénation, c'est que les Ibad ne savent pas de l'âme de vraiment, ما السن داشو هذا العلم ما قيا اوكي ذا فقار القرآن اما كلي كاف جو سي با سكو سا لو بروكور évidemment
il y a des non-sens et de la naïveté derrière tout ça. Parce que نشوفوا الموت سنقال الجنة هكا اي عقيش اللي دارت اللي لا سلا تيبولا ياك لا فوت وي فات اللي كان لو فيد سبيريتويل اللي دونجورو لو فيد اكين جا ان جاميشن كايكينا لو فيد سبيريتويل العباد ils sont pas tous coriaces لا كان تشوفنا الموت لا الوكاله النظام ils ont besoin de croire النظام peut-être il y a une erreur qui peut être rectifiée que je déclare jamais forfait c'est clair c'est de réhabiliter nos croyances au plus vite possible les rituels là. Je viens encore, ceux qui s'intéressent, ils peuvent réécouter mon live tout à l'heure. J'ai expliqué de A jusqu'à Z. Ainsi, que la religion, en fait, d'abord, c'était, on situe ça dans le temps de l'évolution humaine. C'est depuis à peu près 12 000 ans. 12 000 ans, il faire نفضل نقرا لي السانج هكذا يداول زيد لا غامي لا كيدو باسكو لا هومو سابيان براتيكمون سي يا 12 000 ans il y a une séparation à Chouaf parce que l'homo sapiens qui عاش en Afrique du Nord ils ont découvert il y a 2 ans des restes de l'homo sapiens au Maroc qui ont daté d'il y a 300 000 ans. Après ça a évolué tranquillement. Je crois à la théorie de l'évolution, parce que je travaille déjà sur le vivant. Parce que c'est les bactéries, mais cela. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu des événements, qui sont longs à relater, j'essaie d'abréger, de résumer. Il y a eu par exemple le match de Khorotangi, même le champ magnétique terrestre qui s'est inversé il y a 40 000 ans. 40 000 ans, par exemple. Le pôle nord, le pôle sud, le nord, n'a pas pris on s'approche aussi d'un nouveau changement. Mais il y a eu des phénomènes à Kagin, il y a 30 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans après. Ils ont commencé à adopter le chien. Le chien a été adopté il y a 30 000 ans. Après, il y a 12 000 ans, ils ont évolué, on rentre dans le néolithique, la période néolithique où l'être humain il commence à يفرط في la forêt يزيد يعيش من الحيوان يلغوافي et puis les fruits يتصدري. C'est pour ça qu'il a adopté le chien ici là. Après, donc 12 000 ans, c'est l'agriculture. Et quand il commence à en fait, l'évolution du cerveau, il est très complexe, évidemment, notre cerveau. Et il a commencé à comprendre que les graines de l'herline, c'est les arbres, mais de la saison d'après. Donc ils ont commencé, quelque part en Mésopotamie, au sud de la Turquie, à faire l'agriculture. C'est les premiers regroupements, là, pour faire de l'agriculture, ça prend beaucoup de gens, donc ils ont commencé à se regrouper. Avant ça, ils vivaient maximum par groupe de famille, 10, 12 personnes à Kagin, ils ravaient. Mais pour la première fois, à cause de l'agriculture, ils ont commencé à se regrouper, à faire des campements, parce que l'agriculture, il a c'est quoi dans cette zone. Donc, les premiers villages à Kagin, Uruk, par exemple, en Mésopotamie, Babylone, Sumer, c'est les premiers villages. Et là, c'est la naissance je vais expliquer la naissance des rituels, parce que la religion, c'est les rites. شو اللي ريت كيدور اللي ريت هذا الكلي طفى طاس اللي ريت مثلا هذا هو السنه سي نيسيسير ترى لي ريت باسكو سميتو سميتو امذان يعيش تصقيم ملوحوش il n'est pas angoissé parce qu'il sent l'Aïbadou qui est caché, une dizaine de personnes, il se donc il n'y a pas d'angoisse, ce qu'on appelle l'imprévisibilité.
d'incertitude. Donc, là, la partie qui est en jeu, on est encore dans le cerveau reptilien. Ok? Il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire. Le cortex singulaire, il y a la fonction les neuroscientifiques, en tout cas, sa fonction, c'est de prédire et de contrôler l'environnement. La suite sur tout est sous contrôle. C'est sous contrôle. Mais après, quand ça commence à avoir des villages, des villes même, 30 000 habitants et plus, c'est pas possible de les connaître. Donc il y a une certaine angoisse, une certaine incertitude, un certain danger. Et il fallait trouver une astuce. Comment prévoir le comportement d'une foule de 30 000 habitants? Donc ils ont commencé à développer des rites. Le rite. Le rite, c'est l'ada, la voyelle, qui sont répétitives en général, qui sont reproductibles, répétitives, donc prévisibles en quelque sorte. Et comment ça, donc, voilà, je dirais le rite exactement, mais le patrimoine de l'État basir, ça hérite par exemple, c'est un rite d'Anzar, qui se reproduit régulièrement. Quand il y a une sécheresse, on fait Anzar, et puis les gens ne sont pas angoissés. C'est qu'ils sont angoissés, l'incertitude. Kif. C'est répétitif, c'est des refrains, ça va un peu plus tard. Et donc, on commence à contrôler un peu mieux son environnement humain. C'est ça la fonction première des rites. Après, c'est les rites qui ont évolué, justement. À un moment donné, il fallait... ils ont rassemblé ces rites-là, en quelque sorte, pour avoir une espèce de code. Parce que pour éviter l'incertitude, il fallait codifier, en quelque sorte, le comportement humain. Et c'est comme ça que les premières religions, par exemple, Moïse, quand il est descendu de Mont Sinaï, il y a les tables de la loi. Les tables les rites anciens. Il est pour leur donner une crédibilité, pour légitimer les rites humains, comme quoi ça vient d'une divinité. C'était le premier monothéisme, c'est la naissance pratiquement de Dieu à ce moment-là. Donc il n'y a rien, si tu veux, au niveau scientifique, il n'y a rien du tout. Ça tient sur du vent. C'est une création de notre cerveau, qui s'appelle la partie du cerveau reptilien, qui nous, dans la fonction animale, c'était la survie. C'est-à-dire, il pouvait prédire dans l'environnement, c'est-à-dire dans son entourage, donc la nourriture pour se nourrir, et puis à quoi il sert aussi détecter s'il y a un prédateur, mais il va le détecter, donc il va sécréter une substance à l'adrénaline, c'est l'amygdale, avec une la voilà ce qu'il faisait avant. Mais ce même cerveau-là, transposé après dans des villes urbaines, il lui fallait aussi pour l'angoisse, pour minimiser l'angoisse du danger, l'angoisse de la mort, donc l'instinct de survie. Il avait besoin de ces rites-là qu'il a créé lui-même, son cerveau. C'est le cortex singulaire. Le cortex singulaire. سلام غنقول لنا شي تقارب. هو اللي خلقنا لي ريليجيون اللي خلقنا سيدي ربي. فوالا. يا نادي الحسين ما ثغر دار ساكن ربي.
ثاكي تظلي ثاكي تظلني مثلا ربي ياكي ايه ثغال تظلي ثاكي اماكن يسينا وينا الناس اماكن ثغال داك الشيء سيقارني ربي اش راه يخدم. اكزاكتومون. ايكوت دابا هذيك حوايج ربنا ربك حوايجنا بها. ايه فينالمون ما الموقل ذا شي تظليت زيغ ذا مثلا اي سيقارني ربي في كدايا خدم الدايا ذا مثلا سيقارني ربي اش راه يخدم اماكن ربي ياكي ويزرى اش راه يخدم ديكو يحواج امذان هذه تظل ايوا كان هيدي سمكتاي اتنويض ربي ياكي غير سكيزوفرين نغير زايمر اتنقى تورا غندمتي السلف ذاكي غندقق الحال سي كو دير الانسان il est basé sur les rythmes sains aussi avant de dire il est basé sur les rythmes des Quraysh. Et les rythmes des Quraysh, ils ne sont pas meilleurs que les rythmes amazirs. Ok. Alors la seule chose qu'ils ont fait, ils étaient malades, c'est les rythmes qui n'ont fait de le Coran, c'est archi faux. C'est archi faux. Scientifiquement, c'est archi faux. Toutes les religions sont écrites par des humains et sont produites par des humains. C'est clair. Oui, c'est un angoisse, c'est de la mort. Si tu es tranquille, le cortex singulier, écoute, il peut s'accrocher à nos rythmes. Nos rythmes à nous, ils sont encore plus intéressants. Pourquoi? Le connaît, c'est à partir de Moyenage. Le connaît la notion de la mort, du néant, n'existe pas pratiquement parce que la mort et la vie, ils sont complémentaires. Ou plutôt la mort, c'est le prolongement de la vie. أكيد لو فاسي زيك ديالنا أكيد أسوقات ديالنا الكلي يقوم لا نسمى الأرواح لا الروح لام كون أبل فيجيتاتيف النفس إلا الروح سي لام سبتيل سي لام انفيزيبل ما يبدو مثال لي دو الروح دونك لام سبتيل elle quitte le corps elle se lie dans le monde invisible dans l'univers parallèle. Et puis, النفس أي قيمة يتفكر تكون جزءا. أوكي؟ Et puis, أشو تسمى؟ تسمى باللي الروح اللي يتشغل بالدونيت. Régulièrement, il a un contrat d'alliance avec les deniers, avec يمدورن avec les vivants. عند يتسيلين الروح حقت تروح عند يعسسن تروح عند يعسسن تروح عند تشغل عند régulièrement, il a Wachar, par exemple, sur l'Inde pour renouveler le contrat d'alliance avec les vivants. Les vivants, je sais que de la Seine-Louavé, les vivants. La sécheresse, l'épidémie, etc. Voilà. Et c'est pour ça qu'il خدم les rythmes de Nayar et tout ça c'est pour renouveler le contrat d'alliance avec le monde invisible دلنا كل أرواح جدودنا يمزورنا. Donc il n'y avait pas d'angoisse avec Nirak. Je me rappelle même جدي فلاسي سورفي له يموت يتصل ça parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'angoisse là. Il va rester en contact avec les vivants. Il va protéger même sa famille, enfin sa descendance. Donc il continue quelque part, en fait, comme son âme, dans un monde parallèle, le monde invisible. Dans le khoroto avec le Quraysh, rien du tout. Carrément, ils vont revivre, ils vont renaître, la réincarnation. C'est des idées qui viennent du bouddhisme, du Moyen-Orient, de l'Asie. C'est la réincarnation. C'est-à-dire, toutes leurs frustrations, les fantasmes dans leur vie, c'est ce qu'ils leur ont promis dans le Jintagé. C'est enfantin comme croyance. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment un cerveau reptilien pour croire à ça, même un enfant à Seguin, qui est équilibré par Ruiz. Il ne va pas croire qu'il sort la Tamfagui. Il a pas de صعود المخ وفكرور.
Exactement. Comment croire à des choses pareilles là? Le paradis tel qu'il est décrit chez les musulmans, tu connais mieux que moi ça, c'est en fait si on prend comme hypothèse un bédouin d'Arabie, hein, un bédouin d'Arabie Saoudite du 6e siècle, et tu essaies de deviner à quoi il peut fantasmer, le bédouin. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'eau, parce que اشتقنا ماء, الصحراء يذكرن, désert. Donc amen, هذه لقيت الجنتقة اللي هو من الطاس. هناك لاني جاردن ديالنا لا فيردور اكسيتيرا. باسكو اشتقنت يدولي تنسى. لو كان اللي حب ربي هذه في كاس دايره ما نقدر لا فيردور في كاس دي الصحراء. La deuxième chose, c'est quoi? C'est les femmes. Les femmes, parce qu'ils sont tous obsédés, parce que leur tribu, à l'époque, les Quraysh, vivantes. Donc il n'y avait plus, avec le temps, il ne restait plus de femmes pratiquement. Pour un homosexuel, ou je ne sais pas comment ils vivaient là, donc ils vont rêver des femmes, les vierges nées de paradis, etc. شو نظن شراب حبل الكرس اللقمي à l'époque النبيذ نعم كيس قال نبيذ حبلين mais en même temps حرمصت الى سنانه ذاك اشترى مي كنا de l'autre côté il est aussi في الشراب 4-0 في الشراب. Donc c'est ça en fait, c'est un monde qui est étroit, le monde d'un bédouin d'Arabie Saoudite du 6e siècle. Donc à tout, à ce qui lui manque, ses fantasmes, voilà, tu vas avoir tout ça. Donc arrête de pleurer, tu vas avoir tout ça de l'autre côté. Donc tu les achètes, donc c'est vraiment mesquin comme truc. Acheter des pauvres bougres pour leur vendre l'idée que c'est Adouane Ben Selman, etc. C'est ça qui m'étonne, hein, c'est que même tout ça, mais ça intéresse le centre. Quand même. On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à l'époque des Quraysh. À l'heure de la technologie, à l'heure des téléphones portables, qui vont accepter des situations qui تمسخر في اللسان. هاتو إذا ونست كيف هاتو هني توكل خل. Et ben voilà. Donc c'est un problème politique qu'il faut vraiment adresser d'une façon politique. C'est pas un problème religieux parce que la religion le CNI, notre religion est en avance. La preuve c'est que au 6e siècle, on avait déjà 6 siècles de monothéisme chrétien. On avait des papes, on a eu des reines, on a eu tout ça. Donc ils n'ont rien à nous apprendre, les Quraysh. Mais aujourd'hui, le problème, il est éminemment politique. C'est le système qui a abruti les gens. Donc si le diagnostic nous a tout là, il faut trouver des solutions. Et les solutions, ce n'est pas individuellement à l'intérieur. Les solutions, c'est collectivement. Et il y en a déjà, on a des partis politiques. Il y a le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il y a d'autres mouvements, dans les ORS aussi, c'est un équivalent. C'est ce genre de partis politiques qu'on peut adresser ce genre de problème. Je ne vois pas d'autres solutions parce que c'est la conscience, du moins, la grande majorité des Kabyles, je pense qu'ils ont pris conscience. Mais il y a quand même une frange, c'est ça probablement, c'est ceux-là qui sont derrière ces constructions de mosquées, là, qui sont dans le harak, dont l'objectif n'est pas précisé. C'est à nous, je pense, de trouver, d'être imaginatif et de trouver des solutions. Je pense qu'il y a un rapport de force qu'il faut créer. Et le rapport de force, la situation, ils prennent nos jeunes Kabyles, ceux qui peuvent s'opposer, ils les jettent en prison, ils les kidnappent. Donc, ça, c'est très grave comme geste, parce que les islamistes, ils sont protégés par l'État.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'État et les islamistes, ils ne font qu'un. Ils ont le même projet de société. C'est l'arabo-islamisation de l'Algérie. Ils n'ont rien d'autre. Il n'y a aucun autre objectif. Et on les a vus depuis 60 ans. Ils n'ont rien fait. Pas seulement en Kabylie, mais dans toute l'Algérie. Ils n'ont rien fait pour les vivants, pour les Algériens vivants. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour les préparer à la mort. Avec 20 000 mosquées, tu ne vas pas me dire que c'est ça le problème pour les Algériens. Le problème, c'est la vie. Qu'est-ce qu'ils font pour le développement et l'émancipation? Rien du tout. Donc, pour la Kabylie, c'est la même affaire. Voilà que je regarde un petit peu, je vois quelques jeunes qui s'excitent. Serre, il demande une question sur les commentaires, si tu veux bien répondre. Ok, vas-y. Alors, أسقسينا كيقال ستغوميت كيقال comment croire que des morts puissent venir en aide aux vivants au moment où tu refuses que cette aide soit venue du Dieu vivant. Bon, j'ai pas dit des morts, j'ai dit de l'âme subtile des morts. Ok? C'est une différence. Le corps, il est enterré. Je dis qu'on a deux âmes. C'est pour ça qu'on a un pluriel qui s'appelle iman. L'âme végétative, maintenant c'est avec le mort, avec le cadavre. L'âme subtile, roh, c'est invisible, c'est l'âme invisible. C'est pas la question. Si elle m'est adressée du point de vue personnel, moi je crois à rien du tout. Ok? Moi je l'ai dit pour des gens justement qui sont en train de croire à leur Dieu Qurayshite, que nous avons l'âme invisible qui peut challenger, qui a plus de chez nous. Il a l'avantage d'être nord-africain, amazir, et il n'est pas venu d'ailleurs. Ok? Et c'est peut-être l'équivalent. C'est la même chose pour moi. Une âme invisible ou un Dieu invisible, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff bourrico. Tu refuses quoi? Tu le refuses. Je le refuse, oui, absolument. C'est une invention pour les salles. Moi, je suis un scientifique. Je te dis, je viens de démontrer, en fait, c'est pas moi, hein, c'est tous les neuroscientifiques. C'est ce qu'on appelle la nouvelle science, la neuroscience affective et la neuroscience existentielle, qui l'ont démontré. On utilise la science aussi pour l'imagerie. Il n'y a plus de secret. L'arbre d'homme, c'est un organe. C'est comme le cœur, c'est comme le foie. Pour soigner le cœur, on l'a d'abord étudié. Et on a fait de la dissection. C'est les appareils qui fonctionner. C'est le plus compliqué. Grâce à l'imagerie médicale, qu'on appelle l'imagerie d'Iran, on est capable d'aller en profondeur jusqu'à jusqu'au reptilien aiguë, jusqu'à l'amygdale. L'amygdale aiguë, ça a à peu près la taille de une loose. Okay? Et donc on connaît toutes ces fonctions et ils sont en train de les analyser aussi. Parce que quand elles fonctionnent, elles s'allument. Il y a comme un champ électrique là, et elles deviennent lumineuses. Donc on est en train de décortiquer les fonctions aiguës du cerveau, le cortex aiguë singulaire, l'amygdale, le striatum né, la dopamine, et tout ça. Donc tout devient clair, voilà. Et la fonction du cerveau, et les religions, les croyances aiguës, par rapport à l'angoisse de la mort, c'est le cerveau qui a trouvé ça pour calmer le cortex aiguë singulaire. Donc je ne peux pas croire à des trucs fictifs. Tu sais, Moïse, quand il aura dit que c'est Dieu qui a écrit ces rites-là, il n'a fait que, en fait, ce qu'il a fait, il a délégué une puissance divine pour lui attribuer, pour qu'il donne une certaine légitimité au rite humain. Voilà, pour les Juifs, c'est Moïse qui l'a délégué. Donc, c'est quelque chose d'imaginaire, si tu veux. Quand je parle de fictif, c'est vraiment imaginaire.
Donc, je ne peux pas croire à ça. Donc, évidemment, quand je parle de notre croyance ancestrale, nos rites amazigh, c'est pas parce que je préfère ceux-là à d'autres, là. Oui, c'est sûrement كل يوم يقرا سيفاولوك تبان يلا صغار الدخانيس. Donc, nous connaissons les rites. Non, les rites, c'est le Koréchit. Ils n'ont rien à faire en Afrique du Nord. نكوني صغار C'est ça le problème. نكوني صغار يحضم ويسال الدخان. Voilà. Non, mais dans le sens qu'ils sont illégitimes en Afrique du Nord. Hein, on ne les a pas emmerdés avec nos rites. Ils n'ont pas à nous emmerder avec leurs rites aussi. Quel que soit le rite, même s'il est divin. C'est ça qui est ma réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions également? Non, ولا غير كمل وليك ومن بعد ولا ما مثلا une question أكديني. Peut-être un petit peu sur les ripostes et les solutions. Je ne mâche pas mes mots. Dans ces circonstances-là, il n'y a pas d'autre choix que de proposer un modèle de gouvernance de ce pays-là, de type peut-être fédéraliste, c'est-à-dire que chaque région, mettons la Kabylie là, elle aspire à son indépendance, à sa souveraineté, c'est son droit le plus légitime. Après, il n'y aura pas d'ingérence étrangère. Actuellement, nous faisons face, c'est pas loyal, c'est une démarche assez lâche à laquelle on a affaire et qu'il faut dénoncer à l'échelle internationale parce que le régime algérien qui est là depuis 60 ans, qui a pris le pouvoir d'une façon illégitime, rappelons-le, et puis même ce dernier président qui est élu à 12%, ils utilisent toute l'armée algérienne, c'est-à-dire toutes nos ressources avec lesquelles ils l'ont suréquipé, surarmé, et puis ils protègent une bande de fanatiques internationaux, d'islamistes internationaux, du genre de Daesh, pour réduire les dernières poches de résistance, les dernières poches des autochtones nord-africains, et puis le monde entier connaît le projet de société de ces gens-là. Donc, c'est ça qu'on peut faire. Aller demander, en fait, l'aide internationale pour stopper cette ingérence. Et comme si ce n'était pas assez, avec tout ce que je viens de dire, ce pouvoir-là, donc il tolère ces islamistes internationaux et qui, eux, ils sont financés par d'autres pays, comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc la Kabylie, toute seule, ne peut pas s'opposer à cette machine de guerre protégée par un régime algérien et qui fait appel à des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, les pays les plus islamistes. Et c'est pour ça que l'autre, tout à l'heure, il s'étonne qu'il suffit de parler de vouloir une mosquée en Kabylie pour que 2 jours après, elle pousse déjà. C'est pas un miracle de Dieu, ça. C'est un miracle de lâcheté, de trahison, de complot que ce régime algérien tolère dans la région de Kabylie. Donc, c'est plus que jamais, notre diaspora doit se solidariser et renforcer le courant indépendantiste, et puis aussi de changer peut-être de stratégie, hein, parce que jusqu'à maintenant, il y a en Europe surtout, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a des associations culturelles à but non lucratif. Les associations ne peuvent absolument rien faire. D'abord, le fait à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de faire de l'argent. Donc, c'est pas avec ça qu'on va opposer à une telle machine. Et il faut qu'on crée des réseaux. Et c'est sur ça que je voulais parler. Là, j'ai déjà évoqué ça. Nous avons un réseau des professionnels kabyles au Canada qui fonctionne depuis 5 ans. Là, en Europe, il vient finalement, en fait, il y a un réseau aussi qui vient de démarrer. J'espère qu'il va connaître un engouement. Il y a aussi un support de la part des Kabyles qui sont en Europe et qui ont réussi. On veut réseauter, faire un lobbying
un pouvoir de pression après. Les peuples comme nous qui sont victimes de ce genre de politique. Donc, il va de notre survie aussi. Et je crois que c'est ça qu'on peut faire. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés à ces démarches-là, ils peuvent toujours me contacter. Évidemment, on va un peu, d'une façon un peu ultra confidentielle pour l'instant, pour ne pas justement se faire. Dans les réseaux sociaux, il y a la moitié, c'est des gens qui sont pas des amis, hein, qui sont des fonctionnaires de l'État algérien. Donc, on ne va pas leur prêter le flanc, évidemment. Mais c'est ça maintenant. Moi, mon conseil là, c'est de s'organiser, de soutenir à fond le mouvement autonomiste, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des critiques sur le MAC, etc., ou sur Farhat en personne. Mais le projet n'appartient pas à Farhat, je rappelle aux auditeurs. Le projet d'indépendance ou d'autonomie, d'autodétermination, c'est une idée universelle de tous les peuples épris de Kagui. C'est un droit aussi, c'est un droit, l'autodétermination. Et ça a été créé il y a 20 ans. Je faisais partie des gens qui ont eu la première rencontre Kabylie-Catalogne. Et Farhat n'était qu'un des 30 personnes qui étaient là. Donc, Farhat n'est pas éternel non plus. On est contre le zaïmisme. Mais le mouvement, il est là, il a pris de l'ampleur d'indépendance parce malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative, encore une fois de plus. Il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours, en fait, juste une petite parenthèse. Je dis que je suis pour la souveraineté, évidemment, mais la façon dans laquelle c'est présenté, peut-être il y a des malentendus. Il y a des malentendus. Beaucoup de gens restent des fois un peu réticents, créent d'autres mouvements, etc. Il y en a 2 ou 3 autres mouvements souverainistes ou indépendantistes. Mais parce qu'il n'y a pas de... Nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels, malheureusement, qui ont embarqué dans cette démarche-là, que je m'explique très mal parfois. Et puis, le projet, il est mal présenté souvent, d'une façon séparatiste, un shirk d'amour, un langage technique d'un bas niveau, un niveau moyen. Alors que l'idée d'indépendance, je l'ai toujours présentée comme une solution pour toute l'Afrique du Nord, en fait. C'est pas juste pour l'Algérie. L'indépendance, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans la plupart des pays où il y a une diversité culturelle algérienne comme la nôtre, une diversité linguistique, une diversité raciale, une diversité à tous les niveaux, de culte, par exemple, liberté de culte. Eh ben, c'est le seul modèle qui a fonctionné, c'est soit des confédérations ou des fédérations. Donc, le respect, ce que j'appelle le respect des différences, il est fondamental. Il ne concerne pas que la Kabylie, il ne devrait pas concerner que la Kabylie, le respect des différences. Les Mozabites, ils ont une différence de culture, par exemple, de culte. Les Touaregs, ils ont une différence linguistique déjà. Tu prends chaque région, là, disons, qui aspire à l'autonomie, à l'indépendance, ils ont un aspect différent. En fait, on demande le respect de ces différences-là, de cette diversité-là. Il n'y a aucun État jacobin qui peut la protéger. L'État algérien, les États nord-africains, on sait qu'ils ont été calqués ou imposés par l'État français, qui lui-même est un État jacobin, qui ne respecte pas ses propres différences, que ce soit linguistique ou autre. On sait qu'il y a des problèmes qu'il y a encore en Corse ou en Bretagne, etc. Donc, ce n'est pas le modèle à suivre, en quelque sorte. Et j'ose espérer que les gens, en fait, vont comprendre ça, que actuellement, l'Afrique du Nord, elle est piégée. Elle est prise en otage aussi par les arabo-islamistes. Depuis quand? Depuis l'affaire née de Boumedienne avec Hassan II, à propos du Sahara occidental. Et le problème du Sahara occidental, c'est un problème aussi qui peut trouver sa solution dans une indépendance, autodétermination. Si on prépare le cadre, si on crée un cadre en parallèle, un cadre nord-africain,
un espace économique nord-africain, un espace ou une fédération nord-africaine qui sera basée sur les États indépendants qui vont être formés. Et là, on règle le problème du Rif, on règle le problème du Sahara occidental, on règle le problème d'Azawad, on règle le problème de Mzab, de Kabylie, et puis d'autres problèmes à venir aussi, parce qu'il y a des régions que ça peut venir. Par exemple, les Chenouïens, des massifs blidéens, ils sont très conscients maintenant de leurs différences aussi au niveau linguistique. Et ça peut se poser. Donc, c'est un peu sur ça que peut-être le mouvement indépendantiste de Kabylie, il doit annoncer les couleurs. Il ne doit pas dire, moi je m'en fous des autres régions, là, ce que je veux c'est l'indépendance de la Kabylie. Après, en parallèle, de l'autre côté, ils vont pleurnicher. Ah, vous voyez, ils ont kidnappé des jeunes indépendantistes kabyles, et puis, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils nous regardent. Ok? Bah, ils nous regardent parce que ce qu'on leur a proposé, pour eux, une porte de sortie aussi. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ça fait au moins une année que j'essaie d'expliquer ça. Ça n'a pas l'air de tilter dans la tête de certaines personnes. On dirait que ça va leur coûter plus cher de proposer comme ça une idée. Hein, pour l'instant, c'est une idée. Tout en continuant à militer pour l'indépendance de la Kabylie, moi, ça ne me coûte pas plus cher de dire oui. Et en plus, on est ouvert. On est ouvert pour une fédération nord-africaine ou un espace économique nord-africain. Pourquoi pas? Mais l'avantage que ça a, c'est qu'on va bousiller le système algérien. Parce que là, il ne pourra plus argumenter sur l'affaire de séparatisme. Il va dire, je ne vois pas comment il pourrait contrecarrer le système algérien une idée comme ça, parce que c'est une idée très forte et qui a fonctionné dans le monde entier. Les 22 pays les plus avancés économiquement aujourd'hui, c'est toutes des fédérations. Sauf peut-être la France qui fait exception dans toutes ces 22 nations les plus développées dans le monde. Alors, c'est un peu mon idée. Et puis je reviens aussi maintenant aux Kabyles qui sont dans le Hirak. Pourquoi je dis que c'est un piège, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Hirak ne sont pas dans le MAC, évidemment, ils sont pas ou dans d'autres partis indépendantistes. Parce qu'ils espèrent encore, je ne sais pas quoi, hein, à moins qu'ils soient aussi aliénés, ce que je refuse de dire, parce que je connais quand même des gens à l'intérieur du Hirakni qui sont articulés. Bon, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se fassent avoir une deuxième fois. J'entends même, et cette remarque-là concerne aussi même les arabophones qui sont dans le Hirak. Parce qu'on ne leur annonce pas la couleur. C'est quoi le projet de société? Ils disent, comme premier argument, il faut que le système dégage, après on va voir. Ce genre de discours, ce genre d'erreur, on l'a fait pendant la guerre de libération de l'Algérie. Par exemple, c'est ce qu'on racontait au Kabyle à l'époque. Hein. C'est pas le moment d'affirmer votre différence à l'indépendance, on va régler. On a vu comment ils nous ont retardé de 60 ans. Donc on ne veut pas, Ouchen, il se fait avoir qu'une fois, hein, enfin une deuxième fois. La deuxième raison, c'est qu'il y a péril en la demeure. Il y a le péril que je viens de dire. Quand un État, pendant 60 ans, il a utilisé toutes les ressources du pays pour aliéner, arabo-islamiser en d'autres termes, la population, et puis qui a utilisé une dizaine d'années de terreur pour le remettre toutes aux femmes des hijabs. Après, maintenant, 60 ans après, moi, le Hirakagi, si on écoute, après, on va faire des élections, on va faire démocratie. Ils réclament la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie dans tous les pays arabo-musulmans, ça n'existe pas. La démocratie, chez eux, ça signifie la tyrannie de la majorité. Ou comme le disait Tocqueville, c'est la dictature de la majorité. Et cette majorité, j'ai dit aliénée, c'est ceux qui vont voter, ils vont choisir l'arabo-islamique, la République islamique. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne me fais aucune illusion, aucun doute là-dessus. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, les membres, les gens qui s'activent dans le Hirak? Si c'est pas ça, c'est maintenant. Comme on dit en français, là, c'est Hikinouk, c'est tout là. Tout là, il faut clarifier c'est quoi le projet de société. Comme je viens de mentionner, peut-être,
ce fédéralisme ou l'esprit fédéral, il doit être inscrit sur papier. C'est comme un contrat d'alliance. Si tu veux faire tomber un ennemi, tu fais des alliances, n'est-ce pas? Donc ces alliances-là, c'est comme un contrat sur papier. C'est quoi le projet de société que vous nous proposez pour cette Algérie de demain? Si on n'a pas ça comme minimum, moi je ne peux pas comprendre les Kabyles surtout, ou les Amazirs qui sont à l'intérieur de ce mouvement de Hirak. Parce qu'on peut leur faire passer un autre, enfin, on va aller chercher un autre retard de 40 ans ou 50 ans. Mais il l'a facilement. Voilà, donc c'est le danger qui guette ce mouvement-là. Ben c'est clair parce que tu as une population qui est extrêmement fanatisée. Elle est fanatisée, et je te dis, la recette, tout le monde la connaît, voilà. Quand dans chaque quartier, tu as une mosquée qui te réveille à 4 heures du matin, et puis les télévisions, les journaux, l'école, c'est-à-dire tous les instruments de l'État, ils sont au service de ça. Et pendant 60 ans, c'est clair que n'importe quel peuple, il aurait été laminé. Voilà, le connaît. Il faut aussi compter sur cette diaspora. Il y a 7 millions d'Algériens qui ont quitté le pays. 7 millions. 7 millions, c'est la population du Québec, d'un pays. Donc il faut que ces gens-là aussi s'impliquent plus qu'ils le font. Je sais qu'il y a des manifestations, etc., mais c'est plus que jamais. Je pense que c'est surtout ceux-là qui peuvent peut-être avoir une marge de manœuvre. Parce qu'à l'intérieur, on voit qu'est-ce qui se passe hein, sur le terrain. Dès que quelqu'un bouge, il l'arrête, etc. Parce que ils sont décidés. Et aussi la pression internationale. Donc, les 7 millions d'Algériens qui sont à l'étranger, en principe, ils devraient alerter l'opinion mondiale, internationale, pour faire des pressions sur cette coalition. Moi, je l'appelle la coalition armée islamiste en Algérie. C'est le vrai nom de ce qu'on voit sur le terrain. C'est véritablement une coalition, l'armée des frontières et l'islamisme. S'ils font rien, l'Europe, par exemple, je ne sais pas, les riverains, les Méditerranéens, les Africains, ils vont payer les conséquences. L'Afrique noire est en train de payer, puisque l'islamisme s'est jusqu'au Nigeria. Et là, l'Europe, elle va vivre barricadée à Kagui, l'État les Espagnols kiff. Ils vont avoir un régime à Alger qui peut leur mettre des missiles à la portée de trucs. Hein. Tu sais, Marseille, Alger, c'est 800 km. Et puis, quand on est dans le Maroc, quand on est avec l'Italie de l'autre côté. Donc, s'ils font rien à ce moment-là, ils auront pris leur responsabilité aussi. Mais c'est ça la réalité. Pourquoi ça ne bouge pas dans ce pays depuis presque 2 ans maintenant, où toute la population est à l'envers? Et ils persistent. Ils persistent parce qu'ils savent que de l'intérieur, ils ont la situation pratiquement sous contrôle. Donc, s'il n'y a pas la diaspora algérienne qui est nombreuse, encore une fois de plus, qui peut s'organiser plus qu'elle l'est actuellement, je pense que ça va être très dur à changer. Et ils vont s'acheminer tranquillement vers une république islamique. Ton ami tout à l'heure a parlé de Kaboul en parlant de Tizi Ouzou. Je ne suis pas étonné. Il va y avoir toutes les villes sont devenues clochardisées. C'est comme vraiment ce qu'on voit en Afghanistan. C'est ça qui est triste. Et puis, en bas de 40 ans, les gens ils sont tous aliénés pratiquement. Puis, c'est ça la problématique. Ben oui. Salmir Sadd El Hussein. Ok. سلام غسلان داك اللي وايقد نيض ضروح نكود قلبن ليسبيري رابتيليا العقل الا غفكرون فوالا الا ومدرداش يرنا هذا سخمني ثاقي قد نيض كي كل يوم ذي عقل ايلاس. Absolument. Je pense que c'est le moment ou jamais
d'innover, c'est-à-dire sortir des démarches traditionnelles. إما أنا نقول كان لو كان 5 دقائق د الحسين ما مازال تستفاض. شوف غادي نيغ زيكني إلا كان يون بومديان ذا مذان يكرهني مانيس. Oui, ثورا أطاس إيكوغان لك دي بومديان كرهنا كيما ننسن يمد القبيلة إلا أشو تنيض. et c'est un complexe psychanalytique, ça. Tu sais ce qu'on appelle, c'est comme le déni de la réalité. Le déni, la réalité vient d'où? Un Boumedienne, d'autres. C'est classique pour tous les Nord-Africains. C'est que leur amazirité, leur identité, leur origine ont été refoulées, ont été interdites, tout simplement, par les pouvoirs coloniaux successifs. Ils ont refoulé leur identité, refoulé leurs origines, refoulé leur langue pour certains. Et puis, soudainement, tout là, avec la science, avec beaucoup des chercheurs aussi, des militants, qui, l'histoire maintenant, on ne peut plus la cacher. Et puis, il y a l'ADN aussi. La science nous a amené l'ADN amazigh nord-africain. Donc, quand tu as affaire, Sigmund Freud qui a parlé de ça, là, de la réalité, quand quelqu'un a refoulé une réalité, puis que cette réalité, pour une raison ou une autre, elle vient à réapparaître, à ressurgir. C'est quoi son attitude à ce moment-là? Il va être traumatisé, parce que la réalité n'est pas rose là, ça va le torturer. Alors il ne voudra plus la voir, il ne voudra pas voir ça. Il va la dénier. C'est comme un malade, un cancéreux qui a le cancer et puis qui ne veut pas voir son cancer. Donc il va la nier, la dénier. Le vrai mot c'est déni de réalité. Et ce déni-là, il conduit après à la névrose. Un névrosé, la névrose, c'est, il va la dénier, mais la dénier juste qu'elle soit well, verbalement. Il dit non, nous connaissons les origines du Yémen, il dit ça n'existe pas, c'est des khortaïn, les Amazirs sont créés par les Français, les arguments qu'on connaît. Ça c'est le déni névrosé. Mais il y en a pire que ça, c'est la psychose. Un psychotique, il va non seulement dénier la réalité là, mais il va chercher à la remplacer. Il va te dire que non, l'histoire est bien, par exemple l'histoire amazigh, il va la falsifier pour qu'elle soit conforme à son aliénation. C'est un psychotique. C'est la psychose, c'est la définition de psychanalyse. Okay? Donc c'est des malades. Les deux, c'est des malades. Parce que refouler ta réalité, là, c'est une maladie. Voilà. Donc, si tu veux vérifier ça, va surtout dans les régions fraîchement aliénées, fraîchement arabisées. De Mjidjel, à Tafad les plus grands islamistes. Djidjel. Parce qu'à Djidjel, en 1940, j'ai des photos là, sur la plage à Djidjel en 1940, parce qu'ils ont été arabisés depuis l'indépendance seulement. Et Frand ou Frahna Simansen, donc ils ont ce complexe-là, c'est des névrosés, des psychotiques. Tu prends de l'autre côté aussi la région de Boumerdes, la moitié de Boumerdes, tu auras Seguran de Arvouven. Mais ils sont tous psychotiques aussi, névrosés. Parce que les cannes, tout ça. Donc ils sont arabisés que depuis Boumedienne, depuis l'indépendance. Donc c'est ça en fait, il n'y a pas de quoi être fier d'être un psychotique, névrosé. Ça va les torturer toute leur vie. Il est temps peut-être qu'ils regardent un peu la réalité en face. Il y a la science, il y a plein de choses pour ça. Mais on devient comme ça, on refoule la réalité face à des situations exactement comme on a eu en Algérie, de répression, de racisme endémique, d'apartheid. Et puis
comment ça s'appelle, Fadlag, il a ironisé beaucoup là-dessus, sur les Kabyles d'Alger. Hein? Comme mais aux yeux et au su de tout le monde. C'est-à-dire l'État a favorisé ça. Cette atmosphère-là de ségrégation, de racisme, pour frustrer justement les autochtones, les originaires du pays. Tout est calculé. Voilà, exactement. Donc, Sigmund Freud, le déni de la réalité, un autre livre qu'il a écrit s'appelle Das im Heimlich. Das im Heimlich, c'est l'inquiétante étrangeté de Freud. Mais il y a d'autres aussi, psychanalystes récents, qui ont probablement élaboré encore plus là-dessus. Mais dans tous les cas, je m'arrêterai là-dessus, là. La population, je pense, algérienne, avec tout ce qu'on a dit là, il est peut-être à 75% au minimum, au moins, de gens qui ont besoin de support psychologique ou psychanalytique, que ce soit pour leur propre personnalité, ou par rapport à leur identité, ou par rapport à leur vie tout simplement, parce qu'ils ont été témoins d'égorgements pendant la décennie noire. Donc, ils ont besoin de thérapie en principe. Donc, il n'y a pas de mal non plus à ça. Dans les pays arabo-musulmans et dans l'Algérie aussi, c'est que ces disciplines-là, la psychanalyse, la psychologie, ils ne sont pas reconnus. C'est là que tu vois d'ailleurs un problème grave. C'est que, pourquoi ce n'est pas reconnu? Parce que ils confondent quelqu'un qui a un problème psychologique avec la folie déjà. Hein? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la folie, mais c'est des troubles psychiques. Et à dire pourquoi les neurosciences aiguës nous aident beaucoup? Parce qu'elles ont décortiqué leur boumdan. Donc, ça, avec la neuroscience affective, cognitive, et puis la psychologie, la psychanalyse, c'est les disciplines aiguës pour les ramener à l'équilibre. Mais actuellement, prends-le comme ça, là, si tu veux, ils sont déséquilibrés, c'est clair. Donc, c'est pas quelque chose. C'est pas des gens que tu peux convaincre par des arguments politiques, par des arguments rationnels. Autrement, le modèle de gouvernance ne fonctionnera jamais en Algérie parce qu'il y a une diversité. Ça prend un esprit fédéral ou confédéral. Mais ils vont continuer dans le jacobinisme, les Français qui nous ont menés. Donc, tu as affaire à une population qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnelle. Et que c'est les Qurayshites, c'est les Quraysh, ça donne une petite idée. Eh oui. Voilà, Gawa, donc il y a bonne continuation. تنمير ديك الشيني تنمير يميت تدمض شاتي الوقت كي ضغطيد اكو ذيك نلمذ انتي السين تنمير ثنوان افيك بليزير تنمير ديك الشيني الحسين جاك سلوي تفو ذي قردن تنمير